ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நாள் கழிச்சு போல் போட்டோம். எஸ் போல் கேட்குறீங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்களும் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற படம் தான் 4 படம் போடுறோம். அதுக்கே கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, இது வேணாம், அது நல்லா இருக்கும், இது இந்த படத்துக்கு ஓட் பண்ணிட்டு அது ஹையஸ்ட் வந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அது வந்து இல்லை இதை பார்க்காதீங்க, இதுவாக இருக்கும், அப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும் சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு புரியல. வேற ஃபிலிம் ஓட்டு போடுறவங்க வந்து அவங்களே வந்து கமெண்ட் கொடுக்குறாங்க போல, இதை பார்க்காதீங்க அப்படின்னு. நாங்கள் எப்பவுமே போலில் ஃபர்ஸ்ட் வர படம் தான் பார்ப்போம். எல்லாமே நீங்கள் சூஸ் பண்ணது தான். இந்த வாட்டியும் வந்து அந்த மாதிரி தான் போட்டிருக்கோம். போட்டு வெற்றி. ஸோ 4 படம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோ அண்ட் ஜோ, சூப்பர் சரண்யா, ஆனந்தம், கெட்டியாளனு, எண்டே மாலக்கா. கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணா தெரியல. இப்போ வந்து இதில் ஜெயிச்சது வந்து ஆனந்தம். ஆனந்தம். நாங்கள் கூட மம்முட்டி படம்னு நினச்சோம். ஆனந்தம் ஆனந்தம் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நல்ல படம் அது. மம்முட்டி படம் தான் சொல்கிறாங்களோ நினச்சிருந்தோம். இன்னொரு பேரில் அந்த ஒரு சீன் வர லிமிட் வந்து பீரோவிலலாம் திறந்து எடுக்காதீங்க, அண்ணன் உடனே வந்து வேணும்னா எட்ரா என் பாக்கெட்ல இருந்து. அது இல்லை அது வேற. அது வந்து சமுத்திரமா இதுவா கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் சொல்ல, எல்லாம் பீரோல கை வைக்காதீங்க. நீ சொன்ன சீன் வந்து சமுத்திரம்ல. அப்படியா? அது முரளினால நீ கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு முரளி 2 படத்துலேயும் முரளி கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ இந்த ஆனந்தம் 2016 மூவி. இது வந்து காலேஜ் மூவின்னு நினைக்கிறேன். ஓ, அந்த மூவி தான் வந்து அண்ணன் தம்பிக்கு ஒண்ணுன்னா அண்ணன் நிக்கணும்டா. அது சமுத்திரம். சாரிடா. ஸோ இந்த படத்தை யார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கணேஷ் ராஜ். அவரை பற்றி ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ ரைட் ரிட்டன் பையும் ப்ரொடியூசர் பாருங்க. நீங்க இங்கே வந்துட்டீங்க. ஆக்சுவலி இவரை பத்தி சொல்லி ஆகணும்டா. இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து ஒரு போஸ்ட் ஒன்று போட்டுதான், வாட்ச் யுவர் ஃபேவரட் சாங் ஆஃப் வினித் ஸ்ரீனிவாசன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அங்காடி தெரு பாட்டுலாம் வருது. அப்படி நீங்களா ஜி பாடிக்கிறீங்க இதுக்கு? தமிழ்ல நிறைய பாட்டு பாடி பார்த்தா நிறைய பேர் இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டு ஸ்டோரியில போட்டாங்க. ஸோ இந்த படத்தோட காஸ்டிங் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாமஸ் மேத்யூ தாமஸ்ல நாங்களே ஷாக் ஆயிட்டோம். ஸோ வைஷக் நாயர், ரோஷன் மேத்யூ நமக்கு தெரியும், அருண் குரியான், என்ன நிறைய பேர் இருக்காங்க. இன்னும் இவங்க தான் மெயின் கேஸ்டிங். நம்ம இன்னும் கேஸ்டிங் போனால் சில ஸ்பாயிலர்ஸ்லாம் வருது, அதனால நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ இதான் அந்த படத்தோட காஸ்டிங் எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆனந்தமாக பார்க்கலாம். ஆனந்தமாக போவோம். വരണേ, ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ലേ? നമ്മുടെ മുന്നിൽ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. டேங்க் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸ்டாண்டிங்ல. ஹாஸ்டல்ல കുഴപ്പമില്ല, നീ ചാടിക്കും, ഞാൻ പിടിച്ചോ. தலைவர் மட்டும் ஈஸியாக போயிட்டு இருக்கியா? டூருக்கு தான் வந்துடுறாங்கடா. இன்னொன்று தோணுது, பசங்க வந்து டூர் போக போகிறாங்கன்னு நீ இந்த வண்டியில தான் வந்து சரக்கு மறிச்சு வைக்கிறாங்க. ഇതിനെ കൂടി ഞാൻ വന്നോളാം, നിങ്ങൾ ചെല്ലേ. கரெக்டாக பாருங்க, காங்கிரஸ் மட்டும் உள்ள மாட்டேன். ராகுல் காந்தி மட்டும் எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு. അക്ഷയ്, സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാൻ ധൈര്യമില്ലെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനും ധൈര്യപ്പെടുന്ന പഞ്ചപാവം. ഇന്നലെ ഒരു മീൽസിന് 40 രൂപയായിരുന്നല്ലോ. ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി വേറെ ലോൺ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത് കുപ്പി കൂട്ടത്തിൽ ആവേശക്കാരൻ ഇവനാണ്. ആവേശം ദർശനിക്ക് ഒന്ന് അല്ലേ? കയ്യിലിത്തിരി കുരുത്തക്കിടക്ക ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സ് ശുദ്ധാണ്.
ഇത് റോക്സ്റ്റാർ ഗൗതം. അടിക്ക് പേരല്ല അടി വാങ്ങിക്കോ லவர் கோப்ரா பட வில்லனே வந்தான் இந்த படத்தில் வருவார்ல மூத்தவனு മെറ്റലാ ആമാ ആമാ മൊത്തം കോളേജിലെ ഒട്ടുമിക്ക പെമ്പിള്ളാരും ഗൗതമിന്റെ പുറകെ ആണെങ്കിലും ഗൗതമിന്റെ റോക്സ്റ്റാർ ദേവുട്ടിയാണ്. എന്താ ഈ ബാൽറ്റ് വെട്ടി പൊട്ടിച്ചിട്ട്? അത് കൊച്ചി മെട്രോ, ഇത് സ്മാർട്ട് സിറ്റി. ഇത് എങ്ങനെയും നടത്തിയെടുക്കാം, പക്ഷെ അത് ഒരു ചാൻസും കാണുന്നില്ല. വരുൺ കലിപ്പിലാണ്. പട്ടാളക്കാർക്കില്ലാത്ത ഡിസിപ്ലിനും പോലീസുകാർക്കില്ലാത്ത മുൻചുണ്ടിയുമുള്ള വരുണെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാ 4 രൂപ 10 വിൽക്കുന്നേ. നീ 4 രൂപ മതി, റെവല്യൂഷൻ കമ്മ്യൂണിസം തമ്മിൽ എന്താടാ ബന്ധം? ഈ മാസം 28 മുതൽ 31 വരെയാണ് ഡേറ്റ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ദിവസം ന്യൂ ഇയർ ഇത് പൊളിക്കും. 4 ദിവസം ഒള്ളി സൗത്ത് ഇന്ത്യ. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ഓർഗനൈസർ? കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. ഐവിക്ക് പോകാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ടെൻഷനിലാണ് വരുൺ. വാഷിംഗ്ടൺ DC via മിയാമി ബീച്ച്. ഇമാർക്കൊന്നും മതിയല്ലടാ. എന്താ അരുണാചൽ പ്രദേശ്? അതിവിടെ അടുത്താണല്ലോ. അത് ആന്ധ്രാപ്രദേശാണോ? നിന്റെ ബാക്കിൽ കുപ്പി. കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്ക്. എന്താണ് നിനക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെ? സാധാരണ നീ കുപ്പിനൊന്നും അടുപ്പിക്കാറില്ലല്ലോ. ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണല്ലോ. ജ്യൂസ് കുടിക്കാതെ ഇവനാണെങ്കിൽ അവളോടൊന്നും മിണ്ടിയിട്ട് പോലുമില്ല. സമ്മതിക്കാം. എപ്പോ നടക്കുന്നു കഥ? ഇത്രയും ലുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും അതിന്റെ ഒരു ജാടയില്ലാത്തൊരു പാവം പെൺകുട്ടി. എടുക്ക് ഫോൺ, അവിടെ നമ്പർ ഉണ്ട്, ഒന്ന് വിളിക്കുക, ഒന്ന് മെസ്സേജ് എങ്കിലും ചെയ്യടാ. അങ്ങനെ കണ്ണി കണ്ട ചെക്കന്മാരെ പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണിന്റെ നമ്പർ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ശല്യപ്പെടുന്ന ഈ ചീപ്പ് പരിപാടി ഉണ്ടോ? അതിനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല. നടന്ന പോലെ ചെക്കന് വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ല. നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് കപ്പിൾസ് ആരൊക്കെ? ബോബൻ സാറും മോളി ചേച്ചി. കറക്റ്റ്. അവരെങ്ങനെ സെറ്റായെന്നറിയോ? ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഐവി. അവർ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഒട്ടുമിക്ക കപ്പിൾസിന്റെയും തുടക്കം ഐവി തന്നെ. ഈ ഒരു സംസാരിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് ആണ് നീ നോക്കുന്നെങ്കിൽ ഐവിയെക്കാട്ടിലും നല്ലത് വേറെ കിട്ടില്ല. എവിടെ പോയാലും ശരി കാണാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം. ഒരു ഫോർട്ട്, ഒരു പാലസ്, ഒരു മ്യൂസിയം, എല്ലാം ഒന്ന് കളർഫുൾ ആയിരിക്കണ്ടേ? പക്ഷെ ഒരു ബീച്ചും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും. ക്യാമ്പ് ഫയർ, മ്യൂസിക്, സൺസെറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി സോ നൈസ്. ഇതൊക്കെ മതിയായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡിസ്കവറി ചാനൽ കണ്ടാ പോരുന്നാടാ. കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ കോളേജ് കോളേജാകെ 4 ദിവസം നിൽക്കണം. 4 ദിവസം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. പക്ഷേ പാലസ്, റേവ്, ബീച്ച് എല്ലാം കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നടക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ കോളേജ് ലൈഫിലെ ആദ്യത്തെ ഐവിയുടെ ടൂർ പ്ലാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതിമനോഹരമായ വിഷ്വൽ. സോറി, ഇതിലും മനോഹരമായ വിഷ്വൽസ്, വേൾഡ് ഫേമസ് പാലസുകൾ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫോർട്ട്സ്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഐവിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച വിജയനഗര എംപയറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്ന ഹംപിയാണ്. കമ്പിയോ? കമ്പി അല്ലടേ, ഹംപി. ഇതൊരു തീർത്ഥാടനമായിട്ട് തീരോ? ഞാനിപ്പോ മലയ്ക്ക് പോയി വന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഹംപിയിലേക്ക് മാത്രമല്ല പോകുന്നത്. 2 ദിവസത്തെ ഹംപി ടൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ വിടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ പാർട്ടി ക്യാപിറ്റലിലേക്ക്. ഐവി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്പർ 2, ഗോവ. சவுத் இந்தியா தான் சொன்னாங்க. அப்புறம் சவுத் இந்தியாவில் ஆட் பண்ணாங்க. ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല. ഗോവ എങ്ങനെയാ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ്? ഓഫ് കോഴ്സ് സർ. ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നൊരു ഡിവിഷൻ ഇല്ല. ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഗോവ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്? സർ, ഇൻഫോസിസ്, കോഗ്നിസന്റ്, എക്സൽ സോഫ്റ്റ്, ടാബസോഫ്റ്റ്, LNT ഇതുപോലെ 50-ൽ പരം ഇൻഡസ്ട്രീസ് മൈസൂരിലുണ്ട് സർ. മൈസൂർ ഓൺ ദ വേ ആണ്. ട്രസ്റ്റ് മീ സർ, ഞങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഐവി ആണ്. ഈ 4 ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ തിരിച്ചു പോയിട്ട്? 27th വരെ ക്രിസ്മസ് ഹോളിഡേസ് ആണ്. 28th മുതൽ 31st വരെ ഞങ്ങൾ ഐവിക്ക് വേണ്ടി ലീവ് എടുക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് സൺഡേ ആണ്. സോ ബേസിക്കലി 4 ദിവസം ലീവ് എടുത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് 6 ദിവസം കിട്ടും. സർ LP പിടിച്ചിരിക്കാം. അപ്രൂവ്ഡ്.
സന്തോഷത്തിൽ അജിൻ റെഡി കാലേജ് மாதிரி Now we have a special surprise. ഐവിയുടെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം 31st രാത്രി ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്ക്. സൺഡൗൺ പാർട്ടി. வாழ்க்கையில் நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லையா വരുണേ സൺഡൗൺ ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ മാസങ്ങൾക്ക് அதை சொல்ல ஐவி சொல்ல சன்டவுன் பார்ட்டின்னு ஒன்று ഒരു 1000 രൂപ ഉണ്ട് കടമായിട്ട് എടുക്കാൻ. കറക്റ്റ്. ബിസ്കറ്റാ ടീച്ചറാ. നാളെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഐവിക്ക് മെയിൽ സ്റ്റാഫായി നിങ്ങളോടൊപ്പം വരുന്നത് ഞാനായിരിക്കും. ഓക്കേ? என்னடா இது சாக்லேட் என்ன இதுடா அந்த சாக்கோ போய் மாதிரி இருக்கும்ல அது. ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സും ബോയ് ഫ്രണ്ട്സും ഒരുമിച്ചിരിക്കലൊന്നും നടക്കില്ല. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് സ്ട്രിക്റ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. കപ്പിളായിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര മോശമായി പോയല്ലേ. ഒന്ന് പോടാപ്പ. നീ ആദ്യം പോയി അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കേ. ഇതിപ്പോ ക്രിസ്തുവാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്നേ. മേടിച്ച കുപ്പിയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അതൊന്നും രണ്ടല്ല. ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒറ്റ വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ. അക്ഷയ് ഇതിനെ മാറ്റിനാര് അല്പം കടന്നു കയ്യ. നീയല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബസ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നേ? അതെ ചേട്ടാ, ഇവൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാ. സാറ് ബാഗ് കേൾക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് കുപ്പി ബസ്സിൽ വിളിപ്പിക്കുന്നത്. ആശാന്റെ ആസനത്തിനടിയിൽ നീ ഇപ്പോഴാ കേൾക്കുന്നേ. നിങ്ങൾ വിട്ടോ. അതെ, എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു ഇതൊരു 1.5 ട്രിപ്പായിരിക്കും. ஏன்னா அது நடக்கும்டா. டிரைவர்ஸை நீ நல்லா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ட்ரிப்பு வேறு லெவலில் இருக்கும். அதுதான் பசங்க எப்பவுமே போகிறான்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 4 பேர் போயிட்டு முன்னாடி உட்காந்துருவானுங்க. உட்காந்துட்டு நான் அங்கே நிறுத்தின ஒரு அவதான் லிரிக்ஸில் எழுதியிருக்காரு. ஏய் அவர் வாய்ஸ் தான்டா. கரெக்ட் தான்டா. அருண் பியூரியன், மஞ்சுமல் பாய்ஸ், ஒன் ஆஃப் த பாய்ஸ். ஆனால் அதான் இது மூஞ்சி அதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பார்ரா வாய்ஸ். ஸோ 6 பேரில் வச்சுன்னு இருப்பேன். என்ன மாதிரி போல. ஐவியில் தான் சம்பவம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஸ்மூத்தாக போகுதில்ல படம். டாடா என் ஃபேவரட் சாங் ஒன்று இருக்குது. அது எப்போ இருந்தோன்னு தெரியல. இதில் தான் நான் பாட்டு நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கேன். ஆனால் இந்த படம் தெரியாது. போஸ்டர் பார்த்தா கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் 34, ചിരിച്ചോടാ നീ മുത്തല്ലേ. ഇതിന്റെ അകത്ത് കുപ്പിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇതിനകത്ത് കുപ്പിന്നില്ല. അതിനെന്താ സാർ, പരിശോധിച്ചോളൂ സാർ, പരിശോധിച്ചോളൂ. ആദ്യം എന്റെ ആയിക്കോട്ടെ. കുപ്പിയൊന്നും ഇല്ല സാർ. എന്ത് മോരനാണ്, എന്തിനടത്തും കലിപ്പ്. വേഗാവട്ടെ. എല്ലാരും കേറില്ലടാ. എല്ലാരും കേറി. വണ്ടി ഹമ്പിക്ക് പെടും. இந்த BGM இருக்குல்ல, அந்த சாங். അക്ഷയ്, നിന്റെ എന്താണ് ഒരു നോട്ടം? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അവളെ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എന്നാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ, നീ അവളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്. എന്താണ് നീ ചിരിക്കണേ? ഇവള് കൊള്ളാലോ, നീ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണ്ട. താൻ ഇവനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും. എനിക്ക് അക്ഷയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അക്ഷയ് പറ അക്ഷയ്. അക്ഷയ് പ്ലീസ് അക്ഷയ്. ഐ ലവ് യു അക്ഷയ്. അക്ഷയ് പ്ലീസ് അക്ഷയ്, എന്താ എസ് പറയാതെ? അക്ഷയ് പ്ലീസ് അക്ഷയ്. യെസ് മതി ക്ലാസ് കൂടി. റാക്ക് பண்ணுங்க, റാക്ക് பண்ணிச்சு நினைக்கிறது. നീ എവിടെ നിനക്ക് ലഗേജ് ഒന്നുമില്ലേ? ദേ ഉണ്ടല്ലോ. ഇവളെന്നാടാ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിടാണോ? ஹம்பி எங்க, எந்த இடம் சொன்னாங்க? எந்த ஸ்டேட்டு? கர்நாடகா. கர்நாடகா தான் நினைக்கிறேன். நாங்கள் ஸ்ரீஹரிகோட்டா போனோம்டா. இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சென்டர்.
போனி உள்ளலாம் அது எவ்வளோ செக்யூரிட்டியோட ஒரு எல்லா இடமும் காட்டணும். എടാ നാണോ ഇല്ലടാ ഈ വെട്ടും കുത്തും തട്ടിപ്പൊക്കെ വായിച്ച് രസിക്കാൻ. വല്ല സ്പോർട്സ് പേര് എടുത്ത് വായിക്കടാ. സാഡസ്റ്റ്. സർ ഈ മൈസൂർ പാർക്ക് എവിടെ? മൈസൂർ പാർക്ക്. മൈസൂർ പാർക്ക് ഈസ് നിയർ ഓർ ക്ലോസ്? சம்மந்தமில்லை. இல்ல அவன் கிராஸ் லைட் போல அவர் என்னடா ஆட்டுவாங்கடா பெட்ரோல் இது ஃபில் பண்றாங்கல்ல ரேர் அடி கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆட்டுவாங்க. என்ன ஹீரோ நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் வெறுப்பாவே கிடையாது. ஸ்டார்டிங்ல அப்படி தானே வரும் தானே அது. அவர் கரெக்ட் பண்றாரு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட். ஓ வருண் யாரோ லவ் பண்றாங்களோ அந்த கேங்ல. அந்த பொண்ணு வேற யாரோ லவ் பண்ணுது. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஏன் ஒரு உருன்னுக்கிறாரு. பைத்தியக்காரன். இல்லை எதுக்கு அவர் வந்து மேட்டர் சால்வ் பண்ணுறாருடா. இந்த കല്ലൂരി മൂവിയിൽ ഇതെല്ലാം പോവാണല്ലോ. ഒരു സ്റ്റെപ്പും കുറെ കൊരങ്ങന്മാരും. അതാ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. എടാ നമുക്കേ ഈ വ്യൂ ഒക്കെ അതൊക്കെ കണ്ട് പോവാം. അല്ലെങ്കിലേ നമുക്കങ്ങ് വേഗം വിട്ടാലോ? മിസ് ചെയ്യണ്ട. കണ്ട് വന്നോളാം. എന്നാ പിന്നെ ഞാനും കൂടെ അങ്ങ് പോവാല്ലേ? നീ അവിടെ എന്ത് മാങ്ങ പറിച്ചോണ്ടിരിക്കടാ? എനിക്ക് 2-3 കോൾസ് ഉണ്ട്. നീ വിട്ടോ, ഞാൻ വന്നേക്കാം. അങ്ങനെ പട്ടി ചിഹ്നം അങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ല വ്യൂ ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഇതാണോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കിട്ടിയത്? എനിക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ പറ്റി എന്തറിയാടാ? പട്ടിയാണോ എന്റെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി? എന്താ സോറി, പട്ടിയുടെ ലൈഫ് എന്ന് വൈൽഡ് അല്ലേ? നീ കളിയാക്കിക്കോട്ടെ. ஏய் திவ்யா இவரு ப்ரோபோஸ் பண்ணிக்கிறாரா? என்ன நடக்குதுடா இங்க? என்ன மேட்ச் என்னன்னு ஒண்ணும். அந்த பொண்ணு அவனை லவ் பண்ணுது. இவ வேற இந்த ஒரு பக்கம் ട്രയാങ്കിൾ ലവ് ട്രയാങ്കിൾ പോലെ. നീ അവളോടൊന്ന് മിണ്ടണം. അവളോട് നിപ്പുണ്ടല്ലോ, മിണ്ടിക്കൂ. എടാ നിന്നെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് അറിയാം. ഇങ്ങനെ പേടിക്കാനും മാത്രം അവൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നല്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എന്റെ പേടി. നിങ്ങളൊക്കെ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അവളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. ഞാൻ എങ്ങാനൊന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് അവള് നോ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ അവൾ നോ പറഞ്ഞാലല്ലേ? അവൾ യെസ് പറഞ്ഞാലോ? ഞാനും നീയും ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സും ഫ്രണ്ട്സ്. ഇനി 3 വർഷം ബാക്കി. നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫ്ലിപ്പ്. നീ എന്താ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാതെ? ബാക്കി നമുക്ക് നല്ലൊരു അവരുമേ സിരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഈ തൊണ്ടയിൽ മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്മാര് പാടുന്ന പാട്ടും അറിയാലേ. நம்மால் போகுது. தலைவர் பாடுறதெல்லாம் அந்த பாட்டு கேக்குறது மட்டும் യേശുദാസ് சாங். യേശുദാസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അയൺ മേഡന്റെ ലീഡ് സിംഗർ. എടി പൊട്ടി ഡി അങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ഓക്കേ ഓക്കേ ഇപ്പോ വരാം. ബിസി ആണോ? ദിയരോട് ഒരു ഫുൾ ഡേ കറങ്ങി നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് നിനക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടും. കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ല. ഹിന്ദിക്കാർ ഓൾറെഡി ബഹളം വെച്ച് തുടങ്ങി. നീ നോക്കോ. പണ്ട് ദസറ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സമയത്ത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് രാജാവ് താഴെ നടക്കുന്ന പാട്ടും ഡാൻസും പട്ടാളത്തിന്റെ മാർച്ചും ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നത്. ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് ഒന്നും മതിയാക്കടാ, ഞങ്ങളെ അടുത്ത സ്ഥലം കാണിച്ചതാ. എടാ ഹംപി അങ്ങനെ ഒരാൾ കാണിച്ചു തരേണ്ട സ്ഥലമൊന്നും. 4 ക്ലൂ.
4 ലൊക്കേഷൻ 4 മണിക്കൂർ ഹംപി മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു മാസീവ് ട്രെഷർ ഹണ്ട്. ഞാനിപ്പോ ഒരു ക്ലൂ തരും, അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ എത്തും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അടുത്ത ക്ലൂ, അങ്ങനെ 4 ക്ലൂ സോൾവ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഫിനിഷ് ലൈനിൽ എത്തുന്ന ആൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സർപ്രൈസ്. സർപ്രൈസ് എന്താ? സർപ്രൈസ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറയാം, പക്ഷെ ആദ്യം ടീം ഫോം ചെയ്യും. എന്നെ കൂടെ കൂട്ടുവോ? വേണ്ട, നീ ഞങ്ങളുടെ ടീമിലാണ്. ഗുഡ് ബൈ. അക്ഷയ് കുപ്പി അവളെയും കൂടെ നമ്മുടെ ടീമിൽ കയറിനായിരിക്കും അല്ലേ? ദിയ, നമുക്ക് ഈ സംരംഭത്തെ ഒരുമിച്ച് നേരിട്ടാലോ? പിന്നെന്താ ദേവിക? ഞാനില്ല, ഞാനും ഗൗതം പ്ലീസ്. ചക്കര ചലോ ചലോ ബസ്. എല്ലാരും റെഡിയല്ലേ? ബാബി ചെല്ലുന്നിടം പാതാളം. ഓക്കേ, അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ബജാലേ. നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? നോക്കാല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, പാതാളം ഇവിടെ എല്ലാം കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയേ. ഓക്കെ. What does Bobby mean? എന്തുവാടേ ഇത്? ഞാൻ ഓൺലൈൻ നോക്കാം, നീ ബുക്കിലോ. അതെ, ഈ പാപം ചെയ്ത എവിടെ പോന സാധ്യത? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ജയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നരകം. പാപം ചെയ്താ വല്ല പള്ളിയിൽ പോയി കുമ്പസാരിക്കണം. പാപം ചെയ്ത മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥലം അമ്പലം, പാതാളം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്. അതിനിപ്പോ എന്ത് രസാലേ. എന്റെ വീട് പോലെ மற்றவங்களாம் எது வச்சு போனாங்க? ഫസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫസ്റ്റ് അല്ല ലാസ്റ്റാ. നിങ്ങൾ അകത്ത് നോക്കിക്കോ, ഞാൻ പുറത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ വരുൺ, നമുക്ക് സംസാരിക്കണം. എന്ത് സംസാരിക്കാൻ? വരുൺ പ്ലീസ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ, എല്ലാരോടും പെട്ടെന്ന് കമ്പനിയാവും. But that doesn't mean അന്ന് താൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു, അതെല്ലാം ഞാൻ അപ്പ തന്നെ മറന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ താൻ നമ്മൾ ഒരേ ക്ലാസ്സിലാ, നമുക്ക് ഒരേ ഫ്രണ്ട്സാ. ഇനി എത്ര നാളെന്ന് വെച്ച് എന്നെ ഇങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും? കുപ്പി അടുത്ത ക്ലൂ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ക്വീൻസ് ബാത്തിലേക്ക് പോകണം. അവിടെ ചെന്നാൽ പിന്നെ ഡോണ്ട് വറി ബി ഹംപി. ക്വീൻസ് ஆட்டோல എന്നിട്ട് മതി ബാക്കിയൊക്കെ. ശ്വേത, അവിടെ ക്ലൂ ഉണ്ടോന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാവോ? ഓക്കെ. എന്താ ദേവട്ടി, എന്ത് പറ്റി? ഒന്നുമില്ല. എന്താ കാര്യം പറ. ഒന്നുമില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. ദേവട്ടി ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ, കാര്യം പറ. ഞാൻ നിന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് നിന്നോടുള്ള ബിഹേവിയർ ശരിയല്ലെന്ന്. അവള് വെറുതെ ഫ്രണ്ട്ലി ആവുന്നു. ഫ്രണ്ട്ലി? നീ ഒരു പൊട്ടനാ. നിനക്ക് പെമ്പിളുടെ സ്വഭാവം എന്നെ അറിയാമല്ലോ. അവളുടെ സ്വഭാവം എന്തായാലും എന്താ, എനിക്കെന്റെ ദേവട്ടിയില്ലേ, ദേവട്ടിയുടെ ഈ കണ്ണ്, ദേവട്ടി ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് ഞാനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ. അയ്യോ, ഞാനെല്ലാം കണ്ടു. ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്ഥലം കൊള്ളാം. നല്ല ബെസ്റ്റ് ആളെ നീ സഹായിക്കാൻ കൂടെ കൂട്ടിയത്. வானவில் தோழர் மாதிரி பண்றாங்க சொல்லிட்டா. അതൊരു അമ്പലമല്ലേ? അതങ്ങ് പുരിയിലല്ലേ? പൂരിയോ? ഇതാണോ? ഈ പിള്ളേരുടെ ക്ലൂ ഒക്കെ ഭയങ്കര പാടാണല്ലോ. ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞു പരിപാടിക്കൊന്ന് പോകണം. ജഗന്നാഥല്ല, ജഗന്നാഥൻ. തമ്പുരാൻ, കണിമംഗലം കോവിലകത്തെ ജഗന്നാഥൻ തമ്പുരാൻ. ആറാം തമ്പുരാൻ. +7 12 ശ്രീകൃഷ്ണദേവരായ. സ്റ്റാച്ചു ഒക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷെ ഒരു തമ്പുരാൻ ലുക്കില്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ. നിനക്കറിയാം, 15-ാം നൂറ്റാണ്ടില് ഒരു പോർച്ചുഗീസ് ട്രാവലർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി ലണ്ടൻ, പാരീസ്, റോം ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഹംപിയിലേക്ക് വന്നത്. അങ്ങേര് പറഞ്ഞത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള സിറ്റി ഹംപിയാണെന്ന്. ഈ മനുഷ്യനാ ഇത് മുഴുവൻ പണിതുണ്ടാക്കി. ഇന്നിവിടെ 5 ലക്ഷം പേരുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെറും 3000 പേരേ ഉള്ളൂ. ജാതി, മതം, റൗണ്ട് സിറ്റി மாதிரி അതൊക്കെ തന്നെ. 600 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും என்ன பாக்தாதா? നമുക്കൊന്നും മാറ്റമില്ലല്ലേ. ടവർ ഒന്നുമല്ല, വേറെ എന്തോ. വേറെന്താ ആലോചിക്കേ. ഇത് ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാം, ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ
ഇത് എവിടെയാ വിരുപക്ഷ ടെമ്പിൾ. അതെ വിരുപക്ഷ ടെമ്പിൾ വാ പോ വിരുപക്ഷ ടെമ്പിൾ ഡാ, മറ്റേത് വിരുപക്ഷ ടെമ്പിൾ. വാ വാ വാ. നീ വരുന്നില്ലേ? ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്ലൂവാ. വരുണത്ര സിമ്പിൾ ആക്കില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ടേ? ഇതൊരു ടവർ അല്ല, ഫ്ലോർ പ്ലാനാ. കണ്ടോ? വിത്തല ടെമ്പിൾ. ഓ അവൻ കണ്ടാ പറ്റിയാ. ஓரமாக நின்று മ്യൂസിക്കൽ പില്ലേഴ്സ് ഇതിവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് സംഭവമാണ്. ഇവരിങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അമ്പയിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ്. இனிது இது படம் மாதிரி போயினுது. அப்படிதான் சொன்னேன் காலேஜ். നമ്മുടെ കുപ്പിയാരോ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തോ? അല്ലടാ, ഇവരുടെ പേര് പിരിച്ച് കാശ് കൊണ്ട് വാങ്ങിയ കുപ്പികളാ. കള്ളക്കണക്ക് ഉണ്ടാക്കി മടുത്തു. ഇതെങ്ങാണ് എടുത്തവനെ എന്റെ കൈ കിട്ടിയ സീറ്റിന്റെ അടി നീട്ടിയതാ. നോക്കട്ടെ. ഉത്തരങ്ങളപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ റൂമിന്റെ അപ്പുറത്താരാ? എടാ മണ അടിച്ച ബോധം കിടന്ന പാട്ടിയാ. പിന്നെയാണ് കുപ്പി നിന്റെ എങ്ങാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരുന്നു തീരുമാനമായ. നിങ്ങളിങ്ങനെ കടങ്കഥ കളിച്ചിരുന്നോ? ചൂടാവുന്ന இவரோட ரூம் ஆப்போசிட் யாரு? வருணோட ரூம். ബോട്ടും പാലവും ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പാലം 40 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറയാ. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? വഴിയുണ്ട്. ചറക്കടിക്കുന്നുണ്ടാണ് പൊട്ടാണ് പറയാം. ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ തപ്പാ, കിട്ടി വിളിച്ചാൽ മതി. தண்ணினா பயம் போல. വണ്ടി എക്സ്പോർട്ട്. ஏன்டா அவன் நின்னுக்கிறான் பைத்தியக்காரன். ഈ ഗൗതമിന്റെ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ വരുണേ, എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോ? പേടിയാണ്, നീ വിട്ടോ. ഇത് എടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കാതെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടുമില്ല. ഞങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. കൈ പിടിക്കും. சிவபான பத்தியா கிளிவைய போடு இஷ்டத்துக்கு ஆடு. അത് ശരി. അപ്പൊ നിങ്ങളാണോ കുപ്പിയൊക്കെ എടുത്തേ? സത്യം പറയടാ, ബാക്കി കുപ്പിയൊക്കെ എന്തേ? ഒരൊറ്റ കുപ്പി തന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് എന്തിട്ടാടാ? ഒറ്റ കുപ്പിയോ? ആരുടെ നിങ്ങൾ കുപ്പിയൊക്കെ തന്നെ? ஆளு ஒரு பாட்டில் வச்சுட்டு போய்க்கிறான். ഹംപിയിലെത്തിയിട്ട് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ കുറെ കൊട്ടാരങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. പുറം ലോകം കാണാത്തൊരു ഹംപി. ഇവിടെ ഇന്ത്യക്കാരില്ല, പിന്നെ രാത്രി വന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. അതൊന്നും എന്തായാലും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കാൻ പോണില്ല. അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കെ, ഞങ്ങൾ പോയി എടുത്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ? അല്ല സെറ്റ് പോകണം. ശരിയാവത്തില്ല. എന്താടാ ടെമ്പിളർ വെള്ളമടിച്ച ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴും. Beach by the cliff. വർക്കല. Varkala. Oh yes, it was really nice. പുള്ളിക്കാരി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കേരളവും. നിനക്ക് എന്റെ മോൻ വേണ്ട മനസ്സിലായി? മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവും. എടാ ഗാന്ധിജിക്ക് ID കാർഡ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നീ എനിക്ക് 1000 രൂപ. ഗോവയിൽ ഞാൻ നിനക്കൊരു സർപ്രൈസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർപ്രൈസ്. ലവ് സർപ്രൈസസ്. ஓ அவரு ஸ்டார் கம்ஸ்டார் போல. அவரு அக்ஷய்னு தான் இருந்துச்சு. அவன் ஃப்ரெண்டு தானே அக்ஷய். Get inside. നിങ്ങളും ഇതോടെ ഐവി തീർന്നു. എല്ലാരും ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്തോ, നാളെ തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക്. അല്ല ബാക്കിയുള്ളവരെന്താ പറയാ പോണേ? നിങ്ങൾ പെമ്പിളേരെ കൊണ്ട് കണ്ണിക്കണ്ട ബാറിലൊക്കെ പോയതുകൊണ്ട് എന്നുവെച്ച് അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണോ? പെൺകുട്ടികൾ രാത്രി കറങ്ങി കിടക്കണം, ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യണതൊന്നും ശരിയല്ലെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരായിരുന്നു. അല്ലാണ്ട് രാത്രി മൊത്തം അവരോട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കല്ലോ വേണ്ടത്.
அவர் தனியாக விட்டு போயிட்டாங்கன்றதுனால அவருக்கு கஷ்டமாகுது. சரி யார் போட்டு கொடுத்தது? ആമ്പിള്ളേർക്ക് വെള്ളം അടിക്കാം, സിഗരറ്റ് വലിക്കാം, ഏപ്പടം കാണാം, രാത്രി മൊത്തം കറങ്ങി നടക്കാം. ഒരു പെൺകുട്ടി ചെയ്തപ്പോ ഇഷ്യൂ അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇത്ര സെക്സിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഹായ് ദിയ. ശരിയാ, ഞങ്ങള് ഭയങ്കര സെക്സിസ്റ്റാ. കുറ്റം നിങ്ങളുടെ ഒന്നല്ല, ഞങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇനി ഒരു കാര്യമില്ല. അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് നോക്കാം. അക്ഷയ വിചാരിച്ച ഞങ്ങൾ അറിയാണ്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുക, ഡ്രിങ്കിങ്, അതും പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ. നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ അറിയിച്ച എത്ര വലിയ ഇഷ്യൂ ആണെന്നറിയോ? സ്റ്റുഡൻസിന് അടുത്ത് ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വരാൻ പറയും. നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തിരിക്കണം. IV സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങളിൽ ചിലർ അതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങേരവിടെ സ്തുതി വിളിച്ചു തുടങ്ങി. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒലക്കയുടെ മൂഡ്. சீனியர் நினைக்கிறேன்டா, அந்த உட்கா விளாண்டுல வீடியோ. വൺ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ? മാം ഒരു മമ്മി കിട്ടും ഫോൺ വിളിച്ച് ഏതോ ചന്ത ലവ്ലി, എനി പ്രോബ്ലം? അമേരിക്കക്കാരൻ ഡോക്ടർ, അമ്മയുടെ ചോയ്സ്, അച്ഛന് സമ്മതം. പെണ്ണുകാണിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഞാൻ ഈ IV വന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ IV ക്യാൻസൽ ആയില്ലേ. ഇനി കാണാതെ ഇവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെ വളക്കേ? അമേരിക്ക ഓൾ ഓഫ് യു ആർ മൈ ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മോൻ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം. സോ ദാറ്റ് വി ആർ പാക്കിംഗ് ദ ബാഗ്സ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ടു ഗോവ. അമേരിക്കക്കാരൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോട്ടെ ലവ്ലി, നമുക്ക് ഗോവയ്ക്ക് പേര്. എന്നാലും സാറിന്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാ മാറിയത്? സിമ്പിൾ, സർവീസിന്റെ പുറകെയാ കട്ട പ്രേമം. അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? വല്ലപ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ കയറണം. അതെങ്ങനെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോലും കയറാറില്ലല്ലോ. കറക്റ്റ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് സാറിനോട് പോയൊരു താങ്ക്സ് പറയാം അല്ലേ? താങ്ക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ആദ്യം ഒരു സോറി പറയാം. കറക്റ്റ്. സോറി ഒന്നും വേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ കുറച്ചുപേരുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നത്തിന് മറ്റുള്ളവരെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ മതി. തനിക്ക് ആരോടെന്തോ പറയാനില്ലേ? ടീച്ചേഴ്സ് അറിയാതെ ക്ലാസ് റൂമിലൊന്നും നടക്കത്തില്ല. ഡോ, തന്നോടും കൂടെ. സാർ ഇവിടെ നിൽക്കുവാണല്ലേ? വരുന്നില്ലേ? വേഗം വാ സർ. ഞാനിപ്പോ വരാം. ഞാൻ പുറത്തന്നെ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഒരു തമാശ? ആ പറ, ഞാനോടും ചിരിക്കട്ടെ. അല്ല, ഈ സ്റ്റുഡൻസ് അറിയാണ്ട് സ്റ്റാഫ് റൂമിലും ഒന്നും നടക്കാറില്ല. അല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സൺസെറ്റ്, നൈസ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൺസെറ്റ്, ലവ്ലി സൺസെറ്റ്. നൈസ്. കണ്ടിട്ട് വന്നാൽ മതി. അങ്ങനെ ഹംപിയിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൺസെറ്റിന് ശേഷം അവരെല്ലാവരും തിരിച്ചു സൺറൈസ് കാണാനായി ഗോവയിലേക്ക്. നമുക്കൊരു മൂവി പ്ലേ ചെയ്താലോ? എല്ലാരും ഇരുന്നേ, സിനിമ ഇടാൻ പോവാണ്. ഇരുന്നേ മോളെ. അയ്യോ, പർവ്വതം പോലെ ടിവിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരിക്കടി. എന്റെ സീറ്റ് വന്നിരുന്നിട്ട് പൊടി. ഹായ് അക്ഷയ്. സൈഡ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? സൈഡ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? അന്ന് എനിക്കുണ്ട്. ഇരിക്കുന്നില്ലേ? സൈഡ് സീറ്റ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോ എനിക്ക് വട്ടാന്ന് തോന്നിക്കാണു അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് നോക്കിയാ പിന്നെ കണ്ണ് തുറന്ന് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റും. படம் யாரும் பார்க்கலையா? என்ன படம் ஓடுன்னு தெரியலையே. அதுலடா, அதில் சொன்னடா பஸ்ஸில். അച്ഛനാ
എന്നെന്താ സംഭവിച്ചത്? என் பாட்டு ஒன்றும் வரலையா? என்னடா பாட்டு? நரசிம்மம். நான் சொன்ன படமா? പേടിയാലേ? ഞാൻ ഒരു സീക്രട്ട് പറയട്ടെ. എന്നേക്കാളും പേടിയായിരുന്നു ഇരുട്ടിന് എനിക്ക്. പണ്ട് പവർ കട്ട് ആകുമ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞ് ബോളുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. കരഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇച്ചിരി ബോളുണ്ടാക്കും. എനിവേ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ എന്നെ நீ பின்னாடி சீட்ல உட்காந்து என்ன பண்ணு, காலையில ஒரு சிக் தூங்குங்க 2 பேரும். நான் வருணுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. அதான் சொல்லிட்டாங்களே மோகன் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு, ஃப்ரெண்ட்ஸாவது இருந்துடலாம் அப்படின்ட்டு. அது நான் பார்த்துருக்கேன் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ்ல. നമ്മളെ ഈ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണ് കിടന്നുറങ്ങുന്ന കാണാൻ വരെ എന്ത് ഭംഗിയാല്. ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച കാണും ഇത്. എന്തെവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? താൻ എന്നാ അവസാനമായിട്ടൊരു സൺറൈസ് കണ്ടത്? ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എല്ലാരും വല്ലപ്പോഴും ഒരു സൺറൈസ് ഒക്കെ കണ്ട ഈ ലോകത്ത് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. என்ன பிரச்சனையை பார்த்துட்டீங்க நீங்க வாழ்க்கையில? டே 3 கோவா சொன்னல 3 நாள் பார்த்தேன் டே 3 போச்சு. ഓളൻ നല്ല രാത്രി ഇങ്ങനെ ഒലിപ്പിച്ച് ബോറാക്കിയല്ലേ? ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദി കേരള ടീ. അല്ല എനിക്കറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 1 സെക്കൻഡ്. കഴിക്കൂ. എനിക്ക് വേണ്ട. കുറച്ച് കഴിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി കുറേ കഴിച്ചു. എനിക്ക് വിശപ്പില്ല. അതിന്റെ ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ? കഴിച്ച മര്യാദക്ക്. ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അത് ഞാനൊന്ന് സഹിക്കും. ഒരു ജോലിയാണല്ലേ? You are to steer in the clockwise direction and anti-clockwise direction. ഇനി ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കൂ. ഓ 1 സെക്കൻഡ്, ഞാൻ മറന്നു. ഐ ആം സോറി. പാവാ, പക്കാ ഡീസന്റ്. ഇതുവരെ ഒരൊറ്റ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തോളം നോക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ നിന്നോട് എന്തൊരു സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പറയാതെ. He seems to be a nice guy. അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ നൈസ് ഗൈസ് ആണ് നിനക്ക് വീണു പോകാൻ ചാൻസ്. നീ വരുന്നില്ലേ? ഇല്ല, നിങ്ങൾ വിട്ടു. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനിപ്പോ വരാം. ഞാൻ തന്നെ പറ്റി ഒരു കാര്യം കേട്ടല്ലോ. എന്ത് കാര്യം? തനിക്ക് എന്നോട് അഗാധമായ പ്രേമമാണെന്ന്. അങ്ങനൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ ഇവന്മാര് ചുമ്മാ അറിഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന. അപ്പൊ തന്നെ കാണാൻ ഞാൻ ക്യൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തൊട്ട് തുടങ്ങിയത് ഇവന്മാര്. അപ്പൊ ഞാൻ ക്യൂട്ടാന്ന് സമ്മതിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ തോന്നി, ഇപ്പൊ ഒട്ടും തോന്നണല്ലോ. நீங்க ஐவி போறீங்களா? இன்ஃபோசிஸ் பட்ட காமிச்சாங்க ஒரு வாட்டி. இப்போ அது ചുമ്മാ ഒരു മീറ്റിംഗ് തന്നെ നടന്നു. പ്രശ്നമുള്ളൂ. എല്ലാരും അവസാനം ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു പുറകെ വരും. അതോടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ക്ലോസ്. നോക്കുന്നേ. ഓഹോ, ഞാനും തന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ വരുന്നല്ലേ? അതെ, താനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്റെ അടുത്തിരുന്നത്. എന്റെ പേടി താൻ എന്റെ പുറകെയാണോ? ഓഹോ, ரொம்ப நேரம் பிஜிஎம்ஏ போட்டுருந்தாங்க. ഇതാണ് എന്റെ അച്ഛൻ. ഓഹോ, ഇതെന്റെ അമ്മ. ഇത് ക്രൈസ്ലർ കസിന്റെ ഫുൾ ഗ്യാങ്ങിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ നമ്മളെന്നാ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 22, 2015 ട്യൂസ്ഡേ. പ്രീവിയസ് പ്രഗ്നന്റ്, സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. താനോട് CBP ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോന്ന്. மறுபடியும் மாட்டான். நாம் போகும் பயந்துட்டேன். அப்ப மியூசிக் எது சாப்பிட்டா வரும். ഇത് എത്ര പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് இவங்க ஸ்பான்சர் எவ்வளவு போறாங்களா இல்ல காலேஜ் ஸ்பான்சர் பண்ற இவங்களுக்கு? இவங்க தான்டா சொல்லிருந்தாங்களே காசு. അതൊന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ, കൊന്നളെ. അതുപോലെ വരഞ്ഞിട്ടില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൂടെ. ദേവിക, ദർശന, ആ പേര് കേട്ടപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു നെക്സ്റ്റ് 4 years ഞങ്ങൾ കട്ട ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും. പേര് കാരണം
പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിപ്പോ ശരിക്കും ഫാമിലി പോലെ. லேடிஸ் சட்டையா பொண்ணுங்கிட்ட பேசினாலே அப்படின்னு வாங்கணும். ടീച്ചേഴ്സ് നിന്റെ സർപ്രൈസിന്റെ ടൈമായി. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ നമ്മൾ മുങ്ങുന്നു. ഓക്കെ? നമ്മൾ മാത്രമോ? പിന്നല്ലാതെ ഇതിനൊക്കെ എല്ലാരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? എന്തിനൊക്കെ? അതൊക്കെയുണ്ട്. നീ എൻ്റെ കൂടെ വന്നാ മാത്രം മതി. എനിക്ക് വരണോടി വെക്കണം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വരണ്ട പെർമിഷൻ വേണം. என்னதுடா சர்ப்ரைஸ் சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, நான் கோவாவில் ஒரு சர்ப்ரைஸ் வச்சிருக்கேன். ഓക്കെ, പക്ഷെ പറഞ്ഞ സമയം തിരിച്ചെത്തിക്കണം. അത് ഞാൻ വന്നോളാം. ഓക്കെ. ഒരു പയ്യനായി പോകുന്ന നീ ഒരു പുരുഷനായി തിരിച്ചു വാ. എങ്കടാ കിട്ടിയോ? ആ കാശ് കൊടുത്തോ? ആ നീ സ്ലോ ആണല്ലോ. ശരിയാണല്ലോ. വേഗം വിട്ടൂടെ? ഇതുവഴി ഇതുവഴി ഇതുവഴി. ആ കാണുന്ന വഴി. ഇതന്നെ. പതുക്കെ പോ. വാ വേഗം വാ. ഞങ്ങളില്ലേ വേഗം വാ. ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാം. ഇവിടെ ഒന്നും ശരിയാവത്തില്ല. ഓ ഇവൻ വരാൻ. ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ. മതി, എങ്ങോട്ടായി കൊണ്ടുപോകുന്നു? ഹലോ, ദേവു டாட்டூ ஷாப் நினைக்கிறேன்டா. ஆமாம், டாட்டூ ஷாப் தான். அதுக்கு என்ன எப்படி காமிக்கிறாங்க? ஏய் வேற மாதிரி இருக்கிறானா? ഇവളാരാ? റഷ്യൻ മാഫിയ. your directions were very clear. I see. ஆல்ரெடி ட்ரிப்பில் ஒரு ட்ரிப்பு சீனாக போடுறீங்க. നീയും റഷ്യൻ മാഫിയായിട്ട് എന്തടി ബന്ധം? ഹാർട്ട്, ലങ്സ്, ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സത്യം പറടി, നീ എന്തിനാ ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ? യൂറി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കപ്പിൾ ടാറ്റു ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കപ്പിൾ ടാറ്റു? ഇവളെ പിടിച്ചു മാറ്റിക്കേ. എനിക്കും ഇവന് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ കപ്പിൾ ടാറ്റു. കപ്പിൾ ടാറ്റു പൊണ്ണിയെ പേസേ മാട്ടീത്. നീ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ ബോധം കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു? സൂചി. സൂചി. എനിക്ക് പണ്ടേ സൂചി ഭയങ്കര പേടിയാ. റോക്ക് സ്റ്റാർ ഗൗതം സൂജിമോൻ എന്ന പേരിലും ദേവിക ടാറ്റുമോൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഒരു സൂചി കുത്തിയ വേദന. ഇനിയുള്ള യാത്ര അത്ര സുഖകരമായിരിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ടാറ്റുമോൾ കലിപ്പിലായി. ടാറ്റുമോൾ, സൂചിമോൾ. ഞാൻ അറിയാത്ത വേറെ വല്ല പേടിയുണ്ടോ? പാറ്റാപ്പല്ലി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയണം. അല്ലാതെ ഈ മൂളിലും ചീറ്റിലും കേട്ട് ഊഹിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും എനിക്കില്ല. കാടത്തി എല്ലാവരും ഇവരുടെ ക്യാരക്ടർ ആർക്ക്? എന്റെ ചേട്ടൻ. ஓ இவரோட அண்ணன் போலடா. അതാ ഇവർ ഇങ്ങനെ പാത്ത മാതിരി എഞ്ചിനീയറിംഗ്, IIM, MBA, ഏതെങ്കിലും ഒരു ലീഡിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനി 2 വർഷം ജോലി, പിന്നെ അതൊക്കെ ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് സ്വന്തമായി ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്നു. എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ഏട്ടന്റെ കമ്പനിയുടെ 1 ഇയർ സക്സസ് പാർട്ടി ആയിരുന്നു. എന്റെ ബ്രേക്കിനൊന്നും പറ്റി. ആ ബ്രേക്കിന് എന്ത് പറ്റിയെന്നോ? എവിടെയും മാട്ട പറയാ. ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആകുമ്പോഴേ നിനക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. 5 മിനിറ്റ് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും തുടങ്ങിക്കോളും. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞോണ്ട് ഇവന്റെ പറച്ചിലെടുത്തു. ആ നാട്ടിലെ സത്യം പറയണോ? നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളുടെ പാട്ട്? സത്യം പറയണോ? തള്ള സഹിക്കത്തില്ല. എടാ, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഓടുന്ന വണ്ടിയുടെ ടയർ ഞാൻ സ്വയം കുത്തി പൊട്ടിക്കണം. എടാ, ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ടയർ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി. വെച്ചോണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയോടെ മാറ്റേണ്ടി വരും. ടയർ മാറ്റി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവർക്കില്ലായിരുന്നു. എന്താ നോക്കി നിൽക്കുന്നേ? വാ വാ. അക്ഷയ്, ട്രൂത്ത് ഓർ ഡെയർ? ഇവിടെ വെച്ചോ? പറ, ട്രൂത്ത് ഓർ ഡെയർ? ട്രൂത്ത്. ഡെയർ ചൂസ് ചെയ്യടാ. പേടിത്തു. ഓക്കേ, ഞാനൊരു അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും. അത് താൻ ചെയ്യണം. ഞാൻ തന്നെ തീർന്നു കിട്ടിക്കോളും.
ഫസ്റ്റ് പ്രോമിസ് എന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണല്ലേ? ഓക്കെ ഫൈൻ. പേടിയാണെങ്കിൽ വേണ്ടടോ, വിട്ടേക്കാം. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഹെൽമെറ്റ് ഹെൽമെറ്റ് போட்டது ஆவதா? എനിക്ക് ചെയ്യണം. ஃபால் டேமேஜ் கம்மி. லெவல் 2 ஹெல்மெட், அதனால அப்படி தான் இருக்கும். ஃபோக்கஸ் 1 நீ குச்சிருக்கான்டா நிஜமாலே. அதான் ஒட்டு ஒன்று மனம். எங்க அண்ணா அப்படியே பண்ணிட்டாரு. என்னடா நீங்க பாருங்க. கல் பாறையாடா எப்படி இருக்கு? துணி வச்சு போட்ட மாதிரி இல்ல? இல்ல இல்ல பாறைதான். அது மோஸ்ட்லி தண்ணி கீழ இருக்கிற இடத்துல தான்டா பண்ணுவாங்க. அது எப்படி இருந்தாலும் ஒண்ணும் கிடையாதுன்னு வெச்சுக்கோ. திருப்பி இது பண்ணும்போது அப்படியே தலைகீழா தான் எடுப்பாங்களா, தூக்குவாங்களா? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். இல்ல அங்க இருந்து கைட்டி விட்டுருவாங்களா தண்ணியில வந்து சாவு சனி. அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுருவாங்களோ? இல்ல இல்ல சும்மா சொன்னேன். எடுப்பாங்களா வேற இழுக்குறாங்களா? ஓ போட் எதுக்கு வச்சுக்கிறாங்க? வச்சு அவ்வளோதான் இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டா. இவனும் பயம் போயிடுச்சுல இவனுக்கு. போயிட்டு டப்புன்னு ஒரு வச்சிருவாரு போல. அவர் அப்படிதான் போறாரு பாரு. ஒரு வீரமா தைரியம் வந்துச்சு. சொல்ல ஐ லவ் யூ சொல்ல போறாரு. ஐ லவ் யூ. கிரகிரே. I already have a boyfriend. ബൈ. என்னது பேக்கா? பாய் பாய். பாயா? തൻ്റെ ഫോണൊന്ന് തരുമോ? അതാണ് എൻ്റെ നമ്പർ. ഫ്രഷ് ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ വിളിക്കാം. ക്യാമ്പ് ഫയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയാലോ? ഓക്കെ? ഓക്കെ. അവളുടെ നമ്പർ അവള് തന്നെ എനിക്ക് തരും, നോക്കിക്കോ. മഴയിൽ എവിടെ ടച്ച് വർക്കാച്ച്? അത് ഞാൻ കണ്ടു പൊന്നാടെ എണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം സ്നേഹം വരുമ്പോ വല്ല റെയിൻകോട്ടും മേടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്താണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ സിംഗിൾ മാറ്റി ഇന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാകാറായോ? ഞങ്ങളൊന്ന് കമ്പനിയായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിലും അതല്ല പിന്നെന്താ, അവളാരെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് പോയി? ഇല്ല. അവളാരെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് പോയി? ഓ അല്ല. ലെസ്ബിയൻ ആണോ? അല്ലടാ. പിന്നെന്താ? അവളുടെ പേരൻസ് ഡിവോഴ്സ് ആയി. സോറിയോ, അവർ പോലും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോഴാ താൻ. അവർ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അമ്മ ഇറങ്ങിപ്പോന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും. അതാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്ലാസ്സിൽ വരാണ്ട് ഐവിക്ക് പോലും വരണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ആ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓർമ്മ വരും. എടാ നീ ഇത് ആരോടും പറയരുത്. എടാ ആരോടും. ஏன்டா இது இப்போ தெரிஞ்ச என்னடா? பர்சனல் திங்ஸ்ல அதெல்லாம். ஐவி தான் ஃபுல் கதையே வர. ஐவியே நடக்கலடா. நடந்தது இன்ஃபோசிஸ் ஒரு சின்ன மைல்கல்ல எழுதி வச்சிருந்தா. யாரா ஐவி இந்த மாதிரிலாம் ட்ரெஸ் எடுத்துன்னு வரா? மைல்கல்ல எழுதி வச்சிருந்தா. இல்ல அவன் சட்டை பாரு பவுட் ஆகி ஒரு இது பார்ட்டெண்டரா போறானா? அதான் எப்பறம் ஐவிக்குலாம் இந்த ட்ரெஸ்லாம் எப்பறம் எடுத்துன்னு வரீங்க? சைலண்ட் நாய்ஸ். ஆனா கடைசி கிளைமேக்ஸ் அந்த இதுதான் போலுது இல்ல? சன்செட்டோ எதுவும் சொன்னாங்கல்ல? சன்டவுன் பார்ட்டியா? படம் பேருக்கு யூ கம்ஃபர்ட்டபிள்? சோ அந்த காலேஜ் டேஸ் தான் ஆனந்தமா. ഇത് കൊള്ളാലോ. ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ, വൈൻ, നല്ല റൊമാൻറ്റിക് ആണല്ലോ. എന്താ ഉദ്ദേശം? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റില്ലേ, സോ കുറച്ച് റൊമാൻറ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി. ഡേറ്റോ? ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് ഒപ്പിച്ചു? ചിരട്ട എളുപ്പം കിട്ടി. ടയറ് കുറച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. താനെന്താ ആരോടൊന്നും പറയാത്തെ തന്റെ പേരൻസിന്റെ കാര്യം? എനിക്ക് 8 കസിൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും നാള് ഞങ്ങൾ ഫുൾ അലമ്പായിരുന്നു. പക്ഷെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കാര്യം അറിഞ്ഞതോടെ ഇപ്പം ആകെ അവർക്ക് സിമ്പതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവരുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ പഴയ തീയല്ലേ. അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ട പാട്ട് ബസ്സിൽ ഇയർഫോൺ വെച്ചിട്ട് വാ. എന്താ ഞങ്ങളൊന്നും പറയാ? അയ്യോ ദേവു, ഐ ആം ഫൈൻ. അങ്ങനെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഞാൻ. അവൻ നിന്നോട് എല്ലാം പറയാറുണ്ടെന്നാണോ? വേണ്ട,
ആദ്യം നിനക്ക് പറയാനുള്ള പറ, എന്നിട്ട് മതിയുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം. എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്താ അവൻ പറയുന്നത്? ദിയ എന്താ? ലീവ് മീ അലോൺ. എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദി ഇന്ത്യ? വലിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ. ഞാൻ കുറച്ച് സത്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവാ. ഗൗതമന് നിന്നെ നല്ല പേടിയാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവൻ നിന്നോട് പറയത്തുമില്ല. നിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു മാസ്ക് ഇട്ടോലെ നീക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നീ ഇങ്ങനെ പ്രകാശം പരത്തി പരത്തി നടക്കുന്നതിൽ കുറെ പേര് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരുത്തനാണ് ഇവൻ. എവിടെ? അക്ഷയനെങ്കിലും നീ ഞാൻ സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ പറയരുത്. എടാ നട്ടപ്പാതിരക്ക് ഇരുന്ന് ബസ്സിൽ കത്തിയടിച്ച കാര്യം, ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞ കാര്യം, ഇഞ്ചിക്ക് ശേഷം ഓൾമോസ്റ്റ് കിസ് അടിച്ച കാര്യം, നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലൊന്നും അല്ല. ஒரு இலவையை போட்டு அவர் இஷ்டத்துக்கு பேசிட்டாரு. வாய் வச்சு கம்முன்னு பேக் ஃபயர் ஆயிடுச்சு இவருக்கு. தெரிஞ்சு இந்த பொண்ணு அவன் லவ் பண்ணுதோ தெரியலையே. പടാ എനിക്ക് കുറച്ച് പറയാണ്ട, കേട്ടറങ്ങ് പോയാൽ മതി. ഇന്ന് ഐവിയുടെ ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ്. ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും പുറകെ നടക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കാൻ. ശരിയാ, ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി വേണ്ടാത്ത എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പറഞ്ഞത് തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ, സത്യല്ലേ? ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമല്ലേ, അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ തീർത്തോളാം. കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സില്ലിയായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ ഇതുവരെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ പോലും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ദിയയുടെയോ ദേവികയുടെ കൂടെയോ നടക്കണ്ടെന്നോ നീ നിന്റെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടെന്നോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഈ സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി ഉണ്ടാക്കേണ്ടിരിക്കുക. நீங்களாம் ஒரு இது மறந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கீங்களா? என்னது ஐவி வந்திருக்கீங்களா? இவங்கள பத்தி சரி, டீச்சர் எங்க ரெண்டு பேரும் காணும் நேரமா தனியா பாப்கார்ன் சாப்பிட போய் இப்போ கடலை போட்டுருணும். ரொம்ப நேரமா காணும்ல விஷுவல். അമേരിക്ക മാപ്പിള ഇത് பண்ணிட்டாரு അവര്. ഇത്ര ഫേമസ് ആയ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ പോലും എടുക്കാതെ പോകുന്നത് മോശമല്ലേ? ഭയങ്കര മോശം. പക്ഷേ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഒരു ക്യാമറ ആണല്ലോ. എൻ്റെ ക്യാമറ ഇല്ല. ക്യാമറ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പിന്നെ നീ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഒരാളെ മാത്രം കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അറിയില്ല. അവനുക്കാக பண்றான். സോറി ചക്കരേ, നീ വഴക്കുണ്ടാക്കില്ല കേട്ടോ. സോറി കേട്ടോ. ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യല്ലേ പ്ലീസ്. എന്താ കാര്യം? നീ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. വേറൊരു മുഖോ? നീ ആരോ റിപ്പറോ അതോ ഗാങ്സ്റ്ററോ? പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാം. തൊട്ടടുത്തൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട്, നീ അവിടെ വരെ ഒന്ന് വരൂ. சின்னதா ஷேவ் பண்றான். முக்கு பாரு. ஐயோ வருண் வரைட்டா എന്ത്? ഹായ്. ஐயோ அந்த பாட்டில் யோசிக்குது. താങ്ക്സ്. എടാ നിനക്കെന്താണ് ഫോൺ എടുത്താ? എത്ര ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഓസ്റ്റിൻ, ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ഓസ്റ്റിനെ എന്താ പറ, നമുക്കിതൊന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ? സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ബാൻഡിന്റെ പാട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ബോറാ. പെറ്റ തള്ള സഹിക്കൂല. നീ ഇപ്പൊ ഫൈനൽ ഇയർ ആയില്ലേ, എന്തെങ്കിലും ഒരു 4 അക്ഷരം പഠിച്ചൊരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ മേടിച്ച് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണം. അല്ല പിന്നെ ഇത്രയും വെട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്ത് പിള്ളേരെ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായി അവരുടെ ടൂറിന്റെ അവസാനത്തെ ലൊക്കേഷനിലെത്തി. സൺഡൗൺ പാർട്ടി. ഒന്ന് കൂടെ വരൂ. ദാ വരുന്നു. ഗൗതം, നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് 1 വർഷം പോലും ആയിട്ടില്ല. എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ചും നിനക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചും നീ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഓക്കെ?
Please, guys. Where did you get the tickets from? Cochin. Sorry, guys. You guys are cheated. So that's not possible. Is this the guy? Yes. Your tickets are fake. എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ന്യൂ ഇയർ പ്ലാനും കുളവായി. വരുണാകെ സങ്കടവുമായി. I'm sorry. പക്ഷേ വരുൺ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എടാ നീ എന്തിനാ സോറി പറയുന്നത്? വിട്ടേക്കടാ, കാശ് ഞാൻ പിന്നെ വാങ്ങിച്ചോളാം. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും അവന്റെ കൂട്ടുകാര് അവനെ തള്ളി പറയില്ലെന്ന്. വരുൺ, നീ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട, നിനക്ക് ഞാനുണ്ട്. അല്ല, ഞങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട്. വരുണേ, സൺഡൗൺ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പാർട്ടി. ഗോവയിലാണ് ഒരു പാർട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. എല്ലാരും പാർട്ടി തിരഞ്ഞ് ഉത്സാഹിക്കുമ്പോൾ ഈയുടെ ഭാഗം മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. இல்லை இது முக்கியமான மேட்ரு மாதிரி அஜி வரைக்கும் சரியான. Is there any party happening here? മലയാളിയാണല്ലേ? അകത്തൊരു പാർട്ടി നടക്കുന്നുണ്ട്. വമ്പൻ മലയാളി സ്രാവ് നടത്തുന്ന ഫോം പാർട്ടി. ചേട്ടാ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒപ്പിച്ചേരാൻ പറ്റുമോ? നിന്റെ സൈസിനും പ്രായത്തിനൊന്നും പറ്റിയ പാർട്ടി അല്ലല്ലോ അത്. ചേട്ടാ അങ്ങനെ പറയല്ലേ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന്. തീരാറായി, എന്തായാലും ഒന്ന് കയറി കണ്ടോ. താങ്ക്സ്. பார்ட்டிடா. தலைவர் நினைக்கிறேன், நிவின் நினைக்கிறேன். ஆமாடா ஆமாடா. அவரை பார்த்துட்டு அண்ணன் ஒரு டிசிப்ளின், ஒரு கம்பெனி நடத்துறாரு, 10 வருஷம் என்ன இதான் பண்ணுகிறாரு போல. ஓ இந்த பாட்டு தான் ஒரு ரீமிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்கடா, இந்த கிளிப்ஸ் எல்லாம் வச்சு. டேய் அண்ணா, நீ எங்கடா இங்க? ചേട്ടനും അനിയനുമാണല്ലേ? Hey baby. ഇത് സാറിന്റെ ഫേവറേറ്റ്. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടി ത്രോ ചെയ്താ, ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏട്ടനിങ്ങനെ പതയെ കുളിച്ച് മതാമാരുടെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാരെന്നല്ല സ്വന്തം കൂട്ടുകാരും പോലും വിശ്വസിക്കില്ല. നിനക്കറിയോ, ഞാൻ ഇതേവരെ ഒരു ഒറ്റ ഐ പോലും പോയിട്ടില്ല. നന്നായിട്ട് അറിയാം. റാങ്കെല്ലാം വാങ്ങണ്ടേ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാ. ഓടിയതല്ലടാ, ഓടിപ്പിച്ചാണ്. കുടുംബക്കാരെ മുഴുവൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സ് IAS ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു IIT എത്രയെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ അവർ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമാണ്, സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ എളുപ്പ. മനുഷ്യനിവിടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആകെപ്പാടെ കൺഫ്യൂഷനാണ്. എടാ ഈ പ്രായത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ആരാ ഉള്ളത്? നിന്റെ വിചാരം എന്താ, എനിക്കില്ലായിരുന്നാണോ? എടാ ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചാലേ ഫ്യൂച്ചറിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. നീ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ക്യാമ്പസ് ലൈഫിലെ ചെറിയ ചെറിയ മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നോക്ക്. ഈ IB ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ അന്ന് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഹലോ ആകാശ്. ആകാശ് നിങ്ങൾ പോയാലും അതിപ്പോ ചാക്കോ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോവയിലെ ഇഷ്ടം പോലെ പാർട്ടി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ഒറ്റ നോത്തിന് ടിക്കറ്റ്. ഗോവ ഭയങ്കര വലുതാണ്, എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല. വാ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പഴയ ഷാക്ക്. ഈ ചുവരറിയാതെ ഗോവയിൽ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ട്. 7 മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. കാലത്ത് തന്നെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. എന്നെ ഇവിടെ കണ്ട കാര്യം വീട്ടിൽ പറയണ്ട. എടാ BAയുടെ കാര്യം ഓർത്ത് നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. എല്ലാവരും പറയും പെണ്ണുങ്ങൾ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ മനസ്സ് തൊട്ട് ഒരു സോറി പറഞ്ഞ് തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു പെണ്ണിനും. வந்தாரு, ஒரு மெசேஜ் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அண்ணன். റെഡ് ഓൺ എന്നൊരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടോ? എല്ലാരും റെഡ് ഓൺ എന്നൊരു പോസ്റ്റർ നോക്ക്. വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ശരി ശരി. കിട്ടിയോ? എന്തായി? ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഐലൻഡിലാണ് നടക്കുന്നതെന്നാ പറഞ്ഞ്. നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എടാ പൈസ നമുക്ക് ഒപ്പിക്കാം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്നു. ട്രിപ്പ് വന്നോണ്ടാ பிச்சை நினைச்சியா? எங்கடா போய் கேட்டுட்டு இருக்கான்?
HOD-യോടോ ടീച്ചേഴ്സിനോടോ പിള്ളേരോടോ ഇത് പറഞ്ഞ ചാക്കോടെ തന്നെ സ്വഭാവം പറയും. ലവ്ലി മിസ്സിനോട് പറയാലോ. പറയണോ? ഓക്കേ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ പ്ലാൻസ് ഫൈനലി കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. രാത്രി 10:30 ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഹോട്ടലിൽ നേരെ പോർട്ടിലേക്ക്, പോർട്ടിൽ നേരെ ബോട്ടിലേക്ക്, ബോട്ടിൽ നേരെ പ്രൈവറ്റ് ഐലൻഡിലേക്ക്. ദിയ വന്നില്ലല്ലേ? ഇല്ല. ഹലോ, ദിയയുടെ ഫാദർ അല്ലേ? ഞാൻ ദിയയുടെ പ്രൊഫസറാണ്. ചാക്കോ സാറല്ലേ? മനസ്സിലായി. അല്ല, ഞാൻ മോള് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്പർ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. ആ സാർ, ഞാൻ വിളിച്ച് വേറെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നീ അവിടെ സമരം ഇരിക്കാന്ന് കേട്ടല്ലോ. നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ താഴെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ. എനിക്കൊരു മൂഡില്ല. മൂഡില്ലാഞ്ഞിട്ടോ അതോ അവരെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ? മോളെ, നിന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വയസ്സ് 30, അയാൾക്ക് 18. അതായത് നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം. തിരിച്ചു നീ പേടിക്കുന്ന പോലെ നിനക്കാരെയും നഷ്ടപ്പെടുന്നൊന്നുമില്ല. നീ ഇപ്പോഴീ ആലോചിച്ച് സങ്കടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് നീ തന്നെ ഒരു ദിവസം ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോള് വേഗം റെഡിയായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോയി ന്യൂ ഇയർ അടിച്ച് പൊളിക്കും. அஜி ஒரு சின்ன வேலை ஒரே போட்டோ தான் கலாச்சி விட்டாங்க நல்லா. 10 മിനിറ്റ് ബോട്ട് എടുക്കും, കത്തിച്ചു വിടും. ബോട്ട് എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. എടാ, ഇത് അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്, ഇങ്ങോട്ടല്ല. So I think we missed our boat. വേറെ ബോട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? വേറെ ബോട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ലാസ്റ്റ് ബോട്ടായിരുന്നു. ഗാലി ബോട്ട് വെച്ച് നിങ്ങളാ പോകണം. നീ അവിടെ എന്ത് കോപ്പ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കടി? അവസാനം കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു. എന്തിന്? നോക്ക്. ఓ యాడ్ చేస్తుంటారా? చాలా సిన్స్ వేల ఉంటుంది. பொண்ணு உருவத்தோட பேசல. டப்பிங் செலவு மிச்சம். ஆனால் அது 1 ஆஃப் த 7 இருந்ததுல அது ஃபோட்டோவில் ഇത് ഇരിക്കടാ அந்த பொண்ணு. ജോസേട്ടാ, അവന്മാരെ സൂക്ഷിക്കണേ. രണ്ടിനും നീന്താൻ അറിയത്തില്ല. ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരിക്കണേ. ഓനെ കൊണ്ട് പോവാ. ഞാൻ നമ്മുടെ ബോട്ടിന്റെ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് വരാം. അവിടെ ഇരിക്കേ. ഇതായത് പിടിക്കേ. മോനെ, ഉപദേശിക്കുകയല്ല, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി നമ്മുടെ സന്തോഷം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ അതിനെ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. പിന്നെ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പാ നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ നരയ്ക്കുന്നത്. ദേ കണ്ടില്ലേ? നിന്റെ ടിക്കറ്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ജോസേട്ടനെ ഏറ്റു. മോനോർമ്മ ഉണ്ടാക്കി. ഫ്രണ്ട്സ്, വരുൺ തന്നെ സമ്മതിച്ചു. ദിസ് ഈസ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. തനിക്ക് ഈ പേപ്പർ കൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലേ? ലാൻഡൺ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അക്ഷയ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി. ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചതും നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതും ഒന്നും ഞാനല്ല, അക്ഷയാണ്. ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് കുറെ പേരുണ്ടെങ്കിലും ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ഒരാൾ വേണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ടോ? இப்படி வந்து வெயிட் இந்த லவ்லி உஷார் பண்ணா இல்லையா? அவரு லவ்லியா பண்ணிட்டார். നാളെ തൊട്ട് വീണ്ടും ലാബും അസൈൻമെന്റും സെമിനാറും ആ വൃത്തിയേട്ടോ ഹോസ്റ്റൽ ഫുഡും. നിനക്കൊക്കെ വന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടായി? എന്നാണോ എന്റെ മാവന്ന് നോക്കുന്നത്? കത്തിയോ? ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനാടാ. കിട്ടിയോ? കോപ്പ് കിട്ടി. പൊട്ടൻ. ഞാൻ പറയണോ? പോയി മാറിക്കറ. ആ, അടിപൊളി. നീ ഇച്ചിരി മാറും.
ഒരു ട്രിപ്പ് കാരണം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം മാറിയെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വരുൺ പണ്ടത്തെ പോലെ കലിപ്പ് മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗൗതമിനിപ്പോ സൂചി പേടിയില്ല. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് മാത്രം കേട്ടുന്ന ദേവിക പതുക്കെ പതുക്കെ മലയാളവും കേട്ടു തുടങ്ങി. എന്താണ് നിന്റെ പേര്? അക്ഷയ് പഴയ അക്ഷയ് അല്ലെങ്കിലും ദിയ പഴയ ദിയ തന്നെ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നീ അവനെ പ്രപ്പോസ് ചാക്കോ സാർ മനസ്സ് തുറന്ന് കാണിക്കേണ്ട താമസം ലവ്ലി മിസ് സമ്മതം മൂളി. ചില ലവ് സ്റ്റോറീസ് അങ്ങനെയാണ്, ഒരു ട്വിസ്റ്റ് കാണില്ല. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ബോയ്ഫ്രണ്ടും ഗേൾഫ്രണ്ടുമായി നടത്തുന്ന ഒരു വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ബിസിനസ് കുപ്പിയും ക്യാപ്പയും തുടങ്ങി. ഫേസ്ബുക്കിൽ അത്യാവശ്യം ലൈക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. அதுக்கும் பேசவே கடிச்சிருக்கோம் கடைசி அதான். ஓ இம்மால இது வேற பொண்ணு இல்ல இவதான். ആ ഇനി എൻ്റെ കാര്യം. കുപ്പിക്ക് അന്ന് കിട്ടാതെ പോയ ന്യൂ ഇയർ സെൽഫി എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങ് വരച്ചു കൊടുത്തു. എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കുടുംബം? வினித் சீனிவாசன் வந்துட்டாரு. வினித் சீனிவாசன் தானே அது வாய்ஸ்? ஆமா ஆமா ஆமா. ஸோ ஆனந்தம் IV2 எப்படி சொல்றது, எல்லாம் ஓகே, காலேஜ் டேஸ் எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க. பட் ஐவின்னு சொல்லிருக்கூடாது. நார்மல் டூர் இவ்வளோ நடக்காது. ஆமா இல்ல ஆக்சுவலி எனக்கு இந்த படம் பார்க்கும் ஒன்னையும் வந்து தோணுச்சு. இல்லடா இனி தினிது படம், அப்புறம் காவலன் படம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு காலேஜ்ல இப்படிதான் இருக்கும், காலேஜ்னா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போவோம் பத்தி அந்த ஃபிலிம் இது. பட் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதெல்லாம் செமையா காட்டினாங்க. காலேஜ் லைஃப் அது இல்லாம ஐவி இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட், ஓகேவா? இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐவில ஐவி தான் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்துச்சு. படம் வந்து ஒரு ஸ்மூத்தா ஃப்ளோவா அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாமே லவ் எல்லாமே இருந்துச்சு, எல்லாம் ஜாலியா போச்சு. இதுதான் எதை வேணா மன்னிச்சிருவேன், ஆனா மைல்கல்ல இன்ஃபோசிஸ்னு போட்டு பண்ணிக்க மாட்டேன். ஜஸ்ட் ஒரு ரூம்ல தான் இது நடந்ததுல, ரூம்ல ப்ரொஜெக்டர் வச்சு மீட்டிங். சோ திஸ் இஸ் தி ப்ராஜெக்ட். ஒண்ணே ஒண்ணுதான் அது ஒரு ஐவிக்கான சீனே. மத்தபடி பார்த்தா இவங்க ஜாலியா டூர் தான் போயிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலா அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க, அந்த 4 days நம்ம ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணோம், லைஃப்ல மறக்க முடியாத அளவு. பெரிய சேஞ்சஸ் இல்லனாலும் எல்லார் கேரக்டர்லயும் ஏதாவது ஒரு இல்ல ஒரு நல்ல அதெல்லாம் இருந்தது, பயங்கரமா ஃபீல் குட் இருந்தது. இல்ல எல்லாருக்கும் கேரக்டரா இருக்குன்னு இல்ல, எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் போலடா. எல்லாமே இன்ட்ரோ듀சிங் தான். எனக்கு தெரிஞ்சு சாக்கோவை தவிர எல்லாரும் இன்ட்ரோ듀சிங் தான் போட்டுருந்தாங்க. அருண் கியூரியன் அதுதான் இவரு கொஞ்சம் அப்படியே வயசானவரா மஞ்சுமல்ல பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. டக்குன்னு பார்த்தா அவர் தான் அது. இல்ல ஆனா அவர் கேரக்டர் நல்லா ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு அந்த கடைசியில அந்த டிரைவரும் இவரும் பேசின அந்த கான்வர்சேஷன் ரொம்ப பிடிச்சி. அவர் வந்து நான் ரிட்டர்னுக்கு போயிட்டு போட் டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி போறாரு. அவரு உட்காரு கொண்டாரோம் அப்படின்னு சொல்லி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் ஹாப்பினஸ் நினைச்சிட்டு ஓடுறோம். பட்டுன்னு பார்த்தா மண்டை நரிச்சிச்சு, டைம் போயிடும் பா தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ இதை பாரு நான் போயிட்டு அதை பார்க்குறேன். அது வந்து ரொம்ப ரியாலிட்டி ஹிட்டிங்காக இருந்தது எனக்கு. அது எல்லாரும் அதை ஓடுனுக்குறோம், டப் பண்ண முடிஞ்சு. அண்ட் வந்து பெஸ்ட் கேமியோ இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததுலேயே வந்து தலைவர் நீங்கள் டிக்கெட் வாங்குறது இவரா அப்படின்னு சம்மடா. அதெல்லாம் இந்த அதான் மினிட்ஸ் நியூஸ் ஒன்று வேலையாக தான் இருக்கும். அது யூஸ் பண்ணி ஆக்சுவலி ஏதாவது சீனுக்கு கூப்பிட்டுருப்பாங்க, டேட்ஸ் கிடச்சிருக்காரு, போட்டோ மட்டும் யூஸ் பண்ணி செம்மையாச்சு. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. அதே மாதிரி நிவின் பாலியும் ரெஞ்சி பேனிக்கரும் ஒரு பக்கம். அப்புறம் அந்த இது பார்ல ஒருத்தர் வந்தாரு, அவரும் கேமியோ தான்ல. அவர் அந்த இதுல வந்திருப்பார்ல. அங்கங்க வந்து சின்ன சின்ன கேமியோஸ்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு பாக்கிறதுக்கு. நிவின் பாலி தான் இது தனியா கம்பெனி. ஆனா பரவாயில்லடா, அந்த டைம்ல ஒரு நியூ ஃபேஸஸ் வச்சு ஒரு படம் எடுக்கிறது. ஏன்னா மத்த எனக்கு அந்த கேமியோ ரோல்ஸ் ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க, எல்லாரும் நியூ ஃபேஸ், ஒரு ரெகக்னைஸ்ட் ஃபேஸ் காட்டினா இவர் வந்திருக்காரு பத்தி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நம்மளுக்கு அப்படிதான் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ. பட் ஒரு நியூ ஃபேஸஸ் வச்சு படம் எடுக்கிறது. ஆனால் வினி சீனிவாசன் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிற பட்ஜெட். ஒரு பஸ் ஒன்று வாடகை எடுங்க, கேமரா எல்லாத்தையும் போட்டுக்கோங்க, பசங்களுக்கு கொஞ்சம் பேர் ஏற்றிக்கோங்க, போய் நீங்க போங்க, கர்நாடகா சுத்துங்க, கோவா சுத்துங்க, ஆனா ஐவி மட்டும் போகாதீங்கன்னு சொல்லிக்கிறேன். நல்லா இருந்திருக்கும். யோசிச்சு பாரு, நீ சொன்ன மாதிரி தான் போடு, ஒரு பஸ்ஸை போடு, கேமரா ஒரு 4 கேமரா.
லொகேஷனோட காசு கொடுங்க. போயிட்டு வந்து அப்புறம் அந்த லொகேஷனோட பர்மிஷன் மட்டும் வாங்கி கொடுங்க, படம் முடிச்சிடுறேன் நான். நல்லா இருந்தது. ஆனா அந்த டீச்சர் 2 டீச்சரோட இதுவே நல்லா இருந்தது. சொல்லான்னு வந்தேன் சொல்லிட்டேன். நல்லா இருந்தது. ஸ்டார்டிங் வந்து அந்த ஹண்ட்ல எல்லாரும் போறாங்க நம்மளும் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனவங்க தான் கட்சியில கல்யாணத்துல வந்து நின்னாங்க. 4 நாள் ஸ்கூல்ல போனா நார்மலா போயிருக்கும், 4 நாள் இங்க எப்படி போயிருக்கு டிஃபரெண்டா. ஃபீல் குட் மூவி தான். மூவி தான். அண்ட் கமெண்ட்ஸ்ல சொன்ன அளவுக்குலாம் இல்ல, ரொம்ப மோசமா இல்ல, மோசமா கமெண்ட் பண்றேன் அநியாயத்துக்கு. நாங்களே பயந்துட்டு வேற. இந்த வாட்டி தான் ரொம்ப இல்ல, இது வரைக்கும் சேனல் ஆரம்பிச்சு இந்த வாட்டி தான் ரொம்ப கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் 4 படமே நீங்களே சொன்னதுதான், நீங்களே அதை இது பண்ணிப்பீங்களா? நான் படம் அந்த அளவுக்குல நீங்க சொன்ன அளவுக்குலாம் இல்ல, டீசெண்டா. இவங்க சொல்றது அந்த பாக்குற இன்ட்ரெஸ்டே போயிடுதுடா. ஏன்டா இன்னைக்கு நல்லா இருக்காது, வேஸ்ட்ன்றாங்கடா. ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி தான் என்ன பண்ணுது. இந்த வாட்டி ரொம்ப இருக்கிறதுல ரொம்ப மோசமா ஊத்திட்டாங்களா, கை ஊத்துனாங்க போல. I don't know why they are voting this cringe fest அப்படின்னாங்க. நல்லா அந்த அளவுக்குலாம் இல்லை. ஓகே. ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ இந்த வாரம் வந்து நம்மளோட சஜஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இதுவும் வந்து ஒரு காலேஜ் இதுதான், காலேஜ் பெஸ்ட்டு ப்ளஸ் அதே மாதிரி ஒரு டூர் போவாங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் ஹாப்பியாக இருக்காது, ரொம்ப சேடான எண்டிங்காக இருக்கும். அண்ட் இட்ஸ் அ ட்ரூ ஸ்டோரி. தமிழ்நாட்டையே வந்து உலுக்கிய ஒரு ஸ்டோரி. ஆனால் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் படம். ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஆர்க் இருக்கும், லவ் இருக்கும், ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஆமாடா, எல்லா கேரக்டரும் அதே மாதிரி ஸ்டப்பன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும், ஃபன்னியா ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். அது மாதிரி 2 கேரக்டர் இருக்குமே. நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க தான் சொல்லுது. பஸ் நீங்க சொல்லுங்க, கேக்குறாங்க சொல்லுங்க. ஆனா அதுல டூர் தான் போயிருப்பாங்க. படம் பேர் வந்து கல்லூரி. எஸ், காலேஜ். அதுலயும் வந்து எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் வந்து நியூ ஃபேஸஸ் தான், எக்ஸெப்ட் தமன்னா. நியூ ஃபேஸஸ் தான். அந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவங்களை யாரையும் பார்க்கவே இல்லை. இவரு மட்டும் சில பேர் சில படத்துல நாடோடிகள் அவர் மட்டும் தான் இருந்தார். தமன்னா வந்து வேற லெவலு. கல்லூரி பாருங்க, நல்லா இருக்கும் படம். ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு மூவி ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். Until this, Eddie, Petri, Bharat, signing off. Subscribe.